Good morning, children. Today we will do back exercise of chapter number 4. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। ਕੱਦੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਬਰਾਤ, ਹੋਈ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਦੂ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਲਗਮ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਬ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ। ਮੇਥੀ ਪਾਲਕ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ, ਟਿੰਡਾ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ, ਬਣ ਬਰਾਤੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਟਮਾਟਰ, ਕੱਦੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਘੀਆ ਦੁਲਹਨ ਲਿਆਏ। ਕਟਹਲ ਅਤੇ ਕਰੇਲੇ ਜੀ ਨੇ ਚਾਟ ਪਕੌੜੇ ਖਾਏ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀਏ ਬਾਤ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਏ ਰਾਤ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਦੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ। Write down date and day firstly. We already have done all questions in our last class and today we will do written questions. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆੜਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀ ਜੋ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਰਾਤੀ। ਬਰਾਤੀ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈੜੀ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ? ਡੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਬਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੱਸਾ ਨੈਕਸਟ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੱਦੂ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਲਗਮ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਬ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਆੜਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਦੂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਦੂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਈੜੀ, ਵਾਜਾ ਕਿਸਨੇ ਵਜਾਇਆ? ਸ਼ਲਗਮ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਖੂਬ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ। ਵਾਜਾ ਸ਼ਲਗਮ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਵਜਾਇਆ। Write these questions neatly in your notebook. Next is question number 3. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬਰਾਤ, ਪਤਾਸਿਆਂ, ਕੱਦੂ, ਪਿਆਜ਼, ਸ਼ਲਗਮ, ਬੈਂਗਣ। ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਡੈਸ਼ ਚੱਲੀ, ਉਸਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਡੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਰਾਜਾ ਬੈਠੇ, ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ, ਉਸਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਪਤਾਸਿਆਂ
दी बरसात होई। डैश दी गड्डी उत्ते बैंगन दी गड्डी उत्ते कद्दू राजा बैठे। डैश ते डैश ने मिल के वाजा वजाया। शलगम अते प्याज ने शलगम अते प्याज ने मिल के वाजा वजाया। क्लियर। एक कद्दू सी, उसकी बरात चली, उसकी बरात विच पतासियां दी बरसात होई। बैंगन दी गड्डी दे उत्ते कद्दू राजा बैठे। शलगम अते प्याज ने मिल के वाजा वजाया। राइट। नैक्सट फोर्थ, हेठ लिखियां चीज़ां खाण विच किवें लगदियां हन लिखो। डू दिस क्वेश्चन योरसैल्फ एज अ होमवर्क। गुड़ किवें लगदा है खाण च, मीनस इन्हां दा टेस्ट तुसी लिखना है। नींबू दा टेस्ट किवें दा हुंदा है, पकौड़ी दा, गाजर दा, इमली दा अते संतरे दा। क्लीयर। नैक्सट वी हैव ग्रामर सैक्शन, भाषा अते व्याकरण। फर्स्ट इज दिते गए पहले शब्द दी तरह बनाओ। दी तरह शब्द बनाओ। ऊड़ा चलिया दा चली, आड़ा बोलिया दा बोली, ईड़ी चलदा दा चल, ससा बैठिया दा बैठी, हाहा हसदा दा हस, ईड़ी कक्का बोलदा दा बोल। क्लियर। चलिया दा चली, बोलिया दा बोली, चलदा दा चल, बैठिया दा बैठी, हसिया हसदा दा हस, बोलदा दा बोल। नैक्सट इज सेकंड, हेठ लिखे शब्दां नूं 3-3 वारी लिखो। कद्दू नूं 3-3 वारी लिखना है सुंदर लिखाई विच। प्याज नूं 3-3 वारी लिखना है। ईड़ी दुल्हन नूं 3-3 वारी लिखना है। क्लीयर। नैक्सट थर्ड क्वेश्चन इज दिते गए अखरां दा प्रयोग करके 2-2 शब्द बनाओ। ऊड़ा शशा, शशा शलगम, एक शब्द है शलगम। सेकंड इज दूसरा शब्द है शकल, शकल। पहला है शलगम, दूसरा है शकल। नैक्सट सस्सा पाठ है। ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी नैक्सट पेज ते हन। सस्सा पाठ, पिंग भब्बे नूं सिहारी उत्ते टिप्पी, भिंडी, होर भिंग तो एक शब्द भिंडी अते दूसरा भिन्नता, भिन्नता। क्लियर। पप्पा पतंग, पप्पा पकवान, हाहा मूँह, मम्मा मम्मे नूं दुलैंकड़ मूँह, मूँह तो मूली, दूसरा शब्द मूल, मूल हुंदा है ओरिजिन, आरंभ, मूल शब्द। दूसरा शब्द मूल तन। नैक्सट इज ईड़ी टैंका, टैंके तो ट्रक, ते टैंका टमाटर। तुसीं इन्हां शब्दां नूं इसे तरह यूज़ करना है जिवें ਇਹ ਦਿੱਤੇ गए ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ना ही तुसीं अपने कोलों कोई मात्रा जोड़नी है ते ना ही हटानी है। क्लीयर। बब्बा बरात, सेकंड इज बब्बा बर्फ। क्लियर। बब्बा बरात, बब्बा बर्फ। नैक्सट इज जीवन कौशल लाइफ स्किल्स। फर्स्ट इज हरियां सब्जियां साडे शरीर लई
ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੀਨਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ 10 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਚਿਪਕਾਓ। Clear? So students, today we have done back exercise of chapter number 4. So note it down in your books, not notebooks. Clear? Write and learn question answer and questions of back exercise. Thank you.